бобои ҳоҷӣ пайғамбарҳое ки дар қуръон номҳояшон омадааст кадомҳоянд ва кадомаш баъди кадомаш омадааст мегуфтед. яъне дар қуръон бародарои азиз бигем 25 номи пайғамбар омадааст. агарчанде ки аллоҳи меҳрубон мегӯяд адади пайғамбарҳои моро ба ҷуз аллоҳ ҳеҷ кас намедонад. зеро худованд дар қуръон гуфт ки баъзе аз пайғамбарҳоро ба ту ҳикоя кардам ва баъзеша накардам. аз ин лиҳоз мо адади пайғамбарҳоро намедонем ки чӣ миқдоранд, вале 25 паямбар номаш дар қуръон ҳаст. ман ба тартиб додари азиз мехонам, гӯш кунед. ҳазрати одам алайҳиссалом, ҳазрати идрис алайҳиссалом, ҳазрати нуҳ алайҳиссалом, ҳазрати ҳуд алайҳиссалом, ҳазрати солеҳ алайҳиссалом, ҳазрати иброҳим, ҳазрати лут, ҳазрати исмоил, ҳазрати исҳоқ, ҳазрати яъқуб, ҳазрати юсуф, ҳазрати шуайб, ҳазрати мусо, ҳазрати ҳорун, ҳазрати довуд, ҳазрати сулаймон, ҳазрати айюб, ҳазрати зулкифл, ҳазрати юнус, ҳазрати илёс, ҳазрати ясаъ, ҳазрати закарё, ҳазрати яҳьё, ҳазрати исо алайҳиссалом алайҳимуссалом ва ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам. яъне ин 25 паямбар ки ман хондам бо ҳамин тартиб ва бо ҳамин номҳо дар қуръон, бародарони азиз ва гиромӣ, инҳо ёд шудагиянд. ин саволи бародаре ки аз мо карданд ки мақсад пайғамбарҳое ки номҳошон дар қуръону бо тартибшам гӯя гуфтанд. бобоҷон, мо дар муҳоҷират дар як корхона қариб 3000 одам кор мекунем. раиси корхона намемона намоз хонем. агар намозхониро бина 5000 рубл ҷарима мекунад. вале мо аввал зикри худо баъд кор мегӯем, ба навбат ба ҷоӣ мехонем, пинҳонӣ мехонем. гоҳу вақт фарзҳоро мехонем, суннатро не. оё мо гунаҳгор мешавем? аввалан бародарои азиз, мақсад шумо ҳаракат кунед ки дар ҷойҳое кор кунед ки монеъи намозтон набошад. оё медонед ки ҳамон мардуми рус хеле ки ман дар пештар гуфтам ки намозхонҳову риштдорҳову ҳоҷиёе ки хеле ва хеле бигем ҳамин ном доранд, лекин кирдори ёро мебинӣ мегӯй ки аз ида як одами номусалмон хубай. мардуми мо ин гапа мегӯяд ки охи ки ҳамун намозхонам дидем, ҳоҷишам дидем, ҳамун риштдоршам дидем. ай дастаи ҳамин кирдорҳову амалҳои зишт монад, ҳамун мардумам дигар намози моро бовар намекунад. барои бисёри ҳамон сафарҳое ки ман доштум, ҳамин мусалмонҳо ба дасти ҳамонҳо тоҷики худша падставид мекунанд. оё онҳо чӣ мегӯянд? баъд барои онҳо фарқш чӣ? барои онҳо ин қадар меяд ки мегӯяд ҳайф бар ҳамин хел миллат, ҳайф бар ҳамин хел нафаре ки даъвои мусалмонӣ мекунанд. бовар кунем бародарои азиз, аввалҳо ман мешунидам мега ҳамун хуҷайномон вақте мо намоз мехондем, ҳамин хел вақтшон мега хуш мешид ки мегуфтанд ин намоз ки мехона и дурӯғ намега. калидҳои мега ҳатто сефошона бовар канда дастмон доданд.
نه که وقتی که نمازخوان صفاوی کرد و پول دزدید گرفته تاجیکستان آمد، اون مردکا بین یکدیگر شیشتن گفتن روی یا سیاه نماز یا را باور نکنی، ساله یا را باور نکنی، ریش یا را باور نکنی که اینها را درونشان دیگره بیرونشان دیگره. برادرای عزیز، این گپ ها را من به خاطر همچون برادر شمایم و گپی مرا انشاءالله هر کدام تو تصدیق میکنی که درست میگویی. زیرا اون مردم مانع نماز هیچ کنه میشیدن. انا که حاضر که دیدنتان که نمازتان دیگر ای خودتان دیگرین، بعد مقصد چیکارتون کردن؟ گفتن از همون نماز خواندن ده اون نماز نخونه بهتره. یعنی نماز اینها مقصد اینها را اصلاح نکنه آخی. برای همین گفته است یعنی نخوانن کار بکنن او بهتره. ولی برادر عزیز، نماز که بسیار یکی از رکنهای اساسی دین مانه، شما اولا جایها را انتخاب کنید که شرط شما می باشد که مانع نماز تا نشوند. لیکن اگر ضرور ماندین و تا جایی مثال کار دیگر یافتن، اگر در همین خیلی کارخانه کار کردین امکانی همون فرض خواندنش باشد و سنت چه نتونین همون فرضش خوانین، با تا زمانی که یک امکانیتی اگر سنت خوانی یافتی سنت حتما بخوان، هیچ وقت ترک سنت نکن. لیکن اگر همون امکانیتی یافتی که همون فرضش میخوانی همونش هم بخوان و همیشه کوشش کنین همون نمازخوان ها همون یک آدم های پیشش برین خواهش کنین، مثال یگان زاره کنین، از او التماس کنین که خلاص ما همین نماز که خوانیم همونجا چند مینوت میرود، مثلا 10 مینوت میرود، اگر ما جماعت بخونیم از حساب کارمان 10 مینوت دیگه بگذار. یعنی اگر کار تا ساعت 6 باشد ما تا 6 و 15 را کار میکنیم. حق نماز ها هم مینوتاش در کار زم که گفته قطعا مصلحت کنین نمازاتون را بخونین برادر عزیز. لیکن بدانین که سبب های نماندن همیا خود شما هستین. در وقتی غسل پیشاب کنی باز از اول طهارت میکنی یا نه؟ اگر در حالتی که همه آدم آوازی کیسته، همه حالت اگر پیشابت آمد و پیشاب کردی و همه آوازی رفتن که گرفت دیگه ایسر اینا طهارت ضرورت نداره. مادامی که تو آوازی داری یعنی همه پیشابت که رفت معنای دیگه طهارت کردن. یعنی که وقتی که غسل بود کردی، یعنی بگیم که آوازی را بود کردی و بعد پیشاب کردی، البته بود طهارت میشکنه، با سر نو باید که تو طهارت کنی. لیکن در دوام آوازی باشه شما ببینین که بعد همون پیشاب اگر همه عضوها تا بار دیگر با بوشوی یعنی غسلت بجا تو صاحبی طهارتی. در وقتی روزه‌داری با تلفن با دخترهای ناشناس گپ زنی روزت میشکند؟ بله، روزت میشکند به معنای که وقتی که در پیامبر ما گفت لیس الصیام من الاکل و شرب انما الصیام من اللغو و الرفث. پیامبر ببینید میگه روزه این نیست که نخوردی ننوشیدی تو روزه داری، بلکه از هر کار نادرست خودداری کردی این است روزه گفتن. برای همین تو روزی دراز تشنه و گرسنه او، لیکن ای ثواب روزه‌دار چیزی به تو نمیرسد، یا او فضل را که روزه‌دار در روز قیامت داره تو از اوش محرومی. این روزه برای یک ماه ما را تربیت کردن است. این برای اونا آمده است که من روزی دراز روزه‌دارم و همیشه کارم بد به حرام با روزه را که کشادم با مثال بدبختی ها کردم بگیرم، او روزه نیست برادر عزیز. در وقت حیض قرآن را با دست پوشک قپیده خوانی گناه است؟ بله گناه، گپ در سر قپیدنش نمی رود. در حالت حیض، در حالت جنابت، در حالت بی‌طهارتی ما دستکشک قطعا قرآن قپیده نمیتونیم. او یکی مثال میگه در غلاف باشد، مقصد او در یک صندوقی هست
او صندوق دسته داره، ما ای دسته قپیده میتونیم. مقصد او را با دستکشک تا قپیده نمیتونیم. ولی در حالت حیض قرآن خواندن معنی. ولی شما میتونید که ذکرها را کنید. مثال لا اله الا الله بگین، لا حول ولا قوت الا بالله بگین، استغفر الله بگین. در حالت حیض مثال بگیم با مردکت اگر همخوابه هم کشیدی، مثال کناره گرفتن، بوسه کردن، اینهاش مثال اجازت های. فقط همخوابگیش اجازت نیست. برای مردک نان پختن، چای کردن، در یک سری دسترخوان نشستن، همه اینا اجازت هست. فقط برای آدمی در حالت حیض بودگی، یعنی قرآن نمیخونه، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، با شوهرش همخوابگی نمیکنه. یکی وقتی اگر ماه رمضان باشد، همون چند روزی که مدتش بود، بعد رمضان گذشتن همون روزها را قضا میگیری. لیکن نمازهایی که فوتیده اونها را دیگر قضا نمیکنی. اونهاش الله از این زنها میبخشه. خب ما یک گروه زنها گفته است در مهاجرت در خانه پیرانسالان کار میکنیم. در آنجا مردها هم هست. ما آنها را میشوییم، میخورونیم، از مجبوری کار میکنیم. آیا این کار ما گناه هست؟ اگر هر چیزی که خواهرها و مادرها از روی مجبوری کشید و گناه نمیشه. الله مهربان در قرآن میگه فمن استر غیر باغین ولا عادین فلا اسم علیه. هرگاه شما در حالتهای اضطراری آمدین، در حالتهای بسیار مجبوری آمدین، برای شما دیگر حرام ها هم مباح می شود. برای همین در این خیل حالت ها مادرای عزیز، یعنی برای شما گناهی نیست زمانی که شما میگین ما مجبور هستیم. خلاص در اینجا سوالا انشاءالله یک ممکن یگان ساعتی دیگر دوام کند. من در اینجا سوال و جواب قطع میکنم برادر عزیز و از الله مهربان در حق همه شما دعا گویم که خداوند شما را باز هم میل و محبتاتون به دین خدا زیاد کنه و الله مهربان هر جا باشین در پناه رحمتش نگهبانتان باشد. شما را خداوند بی درد و بی غم کند. خدای مهربان برادرای مسافری ما را کاراتون در برار و برکت دید و الله مهربان با صحت و سلامت به خاندانتان رسانه. خدای مهربان در این ملک ما همیشه خوبی ها و نیکی ها را زیاد گردانه. گذشتگان همه ما و شما را الله مهربان رحمت و مغفرت کند. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین یا رب العالمین.